أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، بدأنا في الخميس الماضي بالحديث عن الشرط السادس من شروط الصلاة، ألا وهو دخول وقت الصلاة. فدخول وقت الصلاة هو أهم شرط من شروط الصلاة، لأن الشروط الأخرى التي رأيناها قلنا الطهارة، ثم استقبال القبلة، وتكلمنا عن ستر العورة، وتكلمنا عن إزالة النجاسة. فهذا الشرط دخول الوقت هو أهم الشروط في شروط الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء إذا لم يستطع المسلم أن يتوضأ قد يتيمم، وإذا لم يستطع أن يتوضأ ولا أن يتيمم ودخل وقت الصلاة يصلي ولو بدون وضوء. ستر العورة، إذا وجد ثوبا يستر به عورته يصلي، فإذا منع من ستر العورة كان محبوسا أو ليس له ثياب يصلي ولو بدون ثياب ولو عاريا. أيضا استقبال القبلة، إذا ضل الطريق وتاه وكان في مكان لا يعرف فيه اتجاه القبلة فأينما تولوا فتم وجه الله. أما دخول الوقت فلا يجوز لك أن تصلي قبل الوقت ولو بدقيقة. إذا صليت قبل الوقت ولو بدقيقة واحدة صلاتك باطلة. إذا علمت أنك صليت وأوقعت الصلاة قبل الوقت بدقيقة يلزمك أن تعيد الصلاة. كان لازما عليك، واجبا عليك أن تعيد تلك الصلاة التي أوقعتها قبل وقتها. فلذلك دخول وقت الصلاة هو من أهم الشروط التي يجب على المسلم أن يعرفها. أنتم كما تعلمون الصلوات 5، هنالك 5 صلوات مفروضة على المسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم وإقام الصلاة. وفي حديث آخر قال: 5 صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على المسلم، فمن أتى بهن محافظا عليهن كن له نورا وحجابا يوم القيامة، ومن لم يأتي بهن وضيعهن لم يكن له نورا ولا حجابا يوم القيامة. فلذلك هنالك حديث: جاء أعرابي إلى رسول الله فقال له بصوت مرتفع، قال: أين محمد؟ يسأل عنه، فقالوا: هذا هو. فذهب إليه فقال له: أسألك بالذي رفع السماء ونصب الجبال وخفض الأرض، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الله أرسلني. قال له: أسألك بالذي رفع السماء ونصب الجبال وخفض الأرض، الله أمرك أن تأمرنا ب5 صلوات في اليوم والليلة؟ فقال له: نعم. ثم قال له: أسألك بالذي رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض، الله أمرك أن نصوم شهر رمضان؟ قال: نعم.
الله أمرك أن نحج؟ قال نعم. الله أمرك بالزكاة؟ قال نعم. فقال هذا الأعرابي والصحابة يستمعون، قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص عليهن شيئا، ثم ولى مدبرا فمضى ثم ذهب. لما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أفلح الأعرابي إن صدق. أفلح الأعرابي إن صدق. وفي رواية دخل الجنة إن صدق. هذا الحديث ماذا يبين لنا؟ أن هذا الصحابي سأل عن أركان الإسلام. الله أرسلك؟ أشهد أنك رسول الله. ثم سأله عن الصلاة، ثم سأله عن الصيام، ثم عن الزكاة، ثم عن الحج. فماذا قال؟ قال والله لا أزيد ولا أنقص. فلما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. هنا العلماء يأتون بتفصيل وشرح عظيم، يقولون سبحان الله الصيام قد يسقط عن المسلم إذا كان مريضا أو كان مسافرا. يسقط أو لا يسقط؟ يسقط. إذا كنت مريضا تصوم. الإنسان الذي مرض مزمن هل يصوم رمضان؟ لا يصوم. لا يصوم 5 سنوات ما دام المرض معه لا يصوم. هل سقط الصوم أو لم يسقط؟ ولكن هو مريض، هل يصلي أو لا يصلي؟ مرض مزمن يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. الحج يسقط أو لا يسقط؟ الحج لمن استطاع إليه. إنسان فقير ليس له المال للذهاب أو مريض لا يستطيع، هل يحج؟ لا يحج. يسقط عنه أو لا يسقط؟ ولكن الصلاة تسقط على الفقير. فقير يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. الزكاة تسقط إن كان فقيرا وليس له المال، هل يزكي؟ يحاسب على الزكاة؟ لا يحاسب. ولكن يصلي أو لا يصلي؟ فلذلك قال العلماء كل هذا معناه إن حافظ على الصلوات دخل الجنة. الصيام يسقط، الزكاة قد تسقط، الحج يسقط، وش يبقى له؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم الصلاة. إن أتى بهذين الركنين وكان صادقا دخل الجنة. لكي تعلموا أهمية الصلوات الخمس، قيمتها عظيمة عند الله. الله تعالى لما أوحى إلى موسى، لما تكلم مع موسى وكلم الله موسى تكليما، لما جاء موسى إلى الواد لكي يستقبل الله، لكي يتقابل مع الله، لكي يكلمه الله، ماذا قال الله عز وجل؟ قال يا موسى فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني. أول كلام يتكلمه الله مع موسى، أول كلام يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أمره فاعبدني ومباشرة قال وأقم الصلاة لذكري. مباشرة بعد التوحيد تأتي الصلاة. فلذلك هذا الحديث يبين لنا قيمة الصلوات الخمس. فلذلك من شروط الصلاة أن تعرف متى تصلي. متى تصلي صلاة الصبح، متى تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لأنك لو صليت قبل الوقت لا يقبل الله منك. لو أخرت صليت بعد خروج الوقت أيضا فقد جئت بكبيرة من الكبائر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، يعني الذين يؤخرون الصلاة بدون عذر، يخرجها عن وقتها. يصلي الصبح مع 10 أو يصلي الصبح مع 9، يصلي الصبح بعد شروق الشمس. هل هذا صلاها في الوقت؟ لم يصليها في الوقت. يأتي بكبيرة من الكبائر. إذا صلى قبل الوقت بطلت صلاتها. فلذلك
إذا صلى بعد الوقت هل يقبل الله منه أو لا يقبل؟ الله أعلم. فلذلك معرفة دخول وقت الصلاة شرط مهم من أعظم الشروط التي يجب على المسلم أن يتعلمها. Inch'Allah, mes frères, le jeudi dernier, on a commencé de parler sur une condition très importante parmi les conditions de la prière. On a parlé sur la première condition de la prière, c'est les ablutions, la purification. La deuxième condition, on a parlé sur la direction al-Qibla, il faut se diriger vers le Qibla. On a parlé sur la troisième, il faut nettoyer les vêtements et l'endroit où tu fais la prière, il faut enlever l'impureté. Quatrième condition, on a parlé sur le fait de couvrir ton corps, couvrir ta nudité pour prier. Et on a commencé de parler sur le plus important condition. La condition la plus importante, c'est le temps de la prière. Le temps de la prière. Pourquoi? Parce que les savants, ils ont dit, des fois, tu ne peux pas faire les ablutions. Tu es malade. Tu vas faire tayammum. Des fois, il n'y a ni l'eau, ni une pierre pour faire, ni les ablutions avec l'eau, ni les ablutions avec des pierres. Et le temps de la prière, il rentre. Est-ce que tu pries ou tu ne pries pas? Tu pries même sans ablution. Ça veut dire que cette condition, il peut tomber. Deuxième chose, des fois des gens, ils sont par exemple en prison, ou bien il a perdu ses vêtements, et le temps de la prière, il arrive. Est-ce qu'il prie sans vêtements ou pas? Il prie sans vêtements. Il prie même s'il a rien. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont agressé, les voleurs, ou bien il est en prison, ou bien il est en train de subir une torture de la part des ennemis, on ne sait pas. Mais le temps de la prière, il rentre. Il sait que le temps de Maghreb, par exemple, est-ce qu'il prie ou il ne prie pas? Il prie. Nu, oui, il prie. Sans vêtements, il prie. Troisième chose, par exemple, il ne connaît pas la direction de Qibla. Il est dans un endroit, il a demandé, il n'a pas de boussole, il ne sait pas où se trouve le Qibla. Et le temps de la prière, il rentre. Il prie ou il ne prie pas? Il prie. N'importe comment. Il se dirige vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, il prie. Mais est-ce qu'il peut prier une minute avant le temps de la prière? Non, c'est interdit. Est-ce qu'il peut prier après le temps de la prière? Non, c'est interdit. S'il fait ça, il a commis un grand péché. S'il a retardé la prière sans une excuse valable, il a commis un grand péché. Et peut-être Dieu n'accepte même pas sa prière. C'est pour cela le temps de la prière, il est très, très important de connaître le temps de la prière. C'est pareil, comme le Ramadan, le jeûne. Est-ce que tu peux manger avant le coucher du soleil? Si tu manges avant le coucher du soleil une minute, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rattraper la journée. Tu dois rattraper. Le pèlerinage, est-ce que tu peux faire les pèlerinages avant le temps de pèlerinage? Par exemple, maintenant, tu vas faire le Hajj. Est-ce que tu peux? Tu vas et tu vas faire Tawaf, tu vas faire Saïd al-Safa al-Marwa, tu vas partir à la montagne de Arafat, tu vas partir à Muzdalifa, tu vas raser tes cheveux, tu vas faire tous les rites de pèlerinage. Maintenant, est-ce que ton pèlerinage est validé? Pourquoi? Parce que tu as fait le pèlerinage avant son délai, avant le temps de pèlerinage. Tu n'as pas le droit de prier. Il y a des gens qui me posent la question, ils disent que le matin, moi je sors à 5 heures. Est-ce que je peux prier Subh et partir? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prier et partir. Toi, tu commences le travail à 6 heures. Alors, pourquoi tu ne commences pas le travail à 2 heures du matin? Non, parce que dans le contrat, je dois commencer à 6 heures. Aussi, dans le contrat avec Dieu, tu dois commencer à 6 heures. Subh. Tu ne peux pas prier avant. Le jeûne, est-ce qu'on peut jeûner en hiver? L'heure de Maghreb, il était à 17 heures.
Et lors de Subh, il était à 7 heures, on va jeûner même pas 10 heures. Pourquoi on ne jeûne pas en hiver? Non, parce que le Ramadan, il faut jeûner pendant le Ramadan. Des fois, il tombe en hiver, des fois, il vient en été, des fois en printemps, des fois... Tu fais le tour de l'année. Alors aussi, le temps de la prière, il est très, très, très important. Il faut faire attention. L'importance des 5 prières, elle est énorme. Un jour, un bédouin, un compagnon, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé après lui, il est arrivé à Médine, à la mosquée, il a demandé aux gens, il est où Mohammed? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne portait pas des habits spéciaux. Quand il est avec ses amis, tu ne peux pas le reconnaître. Celui qui ne l'a pas vu avant, il ne peut pas le différencier entre lui et ses amis. Il était modeste. Il était modeste, adi. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand ce bédouin est arrivé le voir, il l'a posé une question. Il lui a dit, est-ce que c'est toi le prophète que Dieu a envoyé? Je te demande, par celui qui a créé les cieux, et par celui qui a créé les montagnes, et par celui qui a créé la terre, c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous comme messager? Le prophète, il a dit oui. Après, il pose la deuxième question. Je te demande par celui qui a créé les cieux, et qui a créé les montagnes, et qui a créé la terre, c'est Dieu qui t'a demandé de nous demander de faire 5 prières dans la journée? Il lui dit oui. C'est Dieu qui t'a demandé de nous demander de jeûner le mois du Ramadan? Oui. C'est Dieu qui t'a ordonné de nous ordonner de faire le pèlerinage? Oui. De faire zakat? Oui. Alors, il a posé 5 questions et le prophète, il a donné des réponses. À chaque fois, il dit oui, 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 c'est Dieu qui m'a demandé ça. Et après, qu'est-ce qu'il a dit cet homme-là? Il a dit, Ya Rasulallah, écoute, Wallah, je vais ni diminuer ni rajouter. Je vais faire ce que tu m'as demandé. Je vais faire 5 prières, 5 prières. Je ne vais pas prier d'autres prières. Je jeûne un mois dans l'année, ça sera un mois dans l'année, le Ramadan. Je vais faire une seule fois le pèlerinage, une seule fois le pèlerinage. Je vais sortir zakat quand j'ai l'argent pour sortir, je vais la sortir. C'est bon. Je ne rajoute rien et je diminue rien. Et il est parti. Salam alaykoum, il est parti. Quand il est parti, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a tourné vers ses amis. Il a dit, écoutez, cet homme-là, s'il est sincère de ce qu'il vient de dire, il rentre au paradis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Rasulallah, je vais pratiquer les 5 piliers de l'islam. Je témoigne que tu es le prophète. Je témoigne qu'il y a un seul Dieu. Je vais faire 5 prières. Je vais jeûner Ramadan. Je vais faire le pèlerinage et je vais sortir zakat. Je ne vais ni rajouter, ni diminuer, rien, c'est bon. Alors là, les savants, ils sont rentrés au profond de cette histoire. Ils ont dit, maintenant, le jeûne du Ramadan, il peut tomber. Des fois, des gens qui sont malades, un diabétique par exemple, un diabétique qui a le taux de sucre élevé, est-ce qu'il jeûne le Ramadan? Il ne peut pas jeûner. Ou bien il est malade d'une maladie grave. Est-ce qu'il jeûne? Il ne jeûne pas. Mais il prie ou il ne prie pas? Diabétique, de 3 grammes de diabète, ou bien 4 grammes de diabète, il prie ou il ne prie pas? Il jeûne? Il ne jeûne pas. Ça veut dire le jeûne, il peut tomber. Tu peux le remplacer par une sadaqa, nourrir un pauvre sur chaque jour. Et s'il est pauvre, il nourrit rien. Le pèlerinage, il peut tomber ou il ne peut pas tomber. Un pauvre, il n'a pas les moyens financiers pour partir au pèlerinage. Il va partir? C'est obligatoire pour lui de partir? Alors le pèlerinage, il tombe ou il ne tombe pas? Mais un pauvre, il prie ou il ne prie pas? Il va te dire, non, mais moi je suis pauvre, je ne vais pas prier. Est-ce que c'est une excuse valable, la pauvreté? Est-ce que c'est une excuse pour abandonner la prière? Pauvre.
Les pauvres ils prient. Est-ce que les pauvres ils prient? Il faut qu'on les ou la il n'y a que eux qui prient. Hein? Ils sont où les riches? Si les pauvres arrêtent la prière, les mosquées seront vides. Ça c'est clair ça. Si les pauvres arrêtent la prière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à la mosquée? Une minorité. Hein? Les pauvres, ils prient ou ils ne prient pas les pauvres? Hassan. Ils prient. Tout le temps, ils font que ça. Un pauvre, il sort zakat ou il ne sort pas zakat? Hein? Ça veut dire zakat, ça, il va tomber. Est-ce qu'il sera jugé le jour du jugement dernier? Pourquoi tu n'as pas fait zakat? Il ne sera même pas interrogé sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas. Mais la prière, il prie ou il ne prie pas? Il prie. Alors, le jeûne, il peut tomber. Le pèlerinage, il peut tomber. Zakat, il peut tomber. La prière, il tombe. Alors, ils ont dit, les savants, ils ont dit, ça veut dire si tu fais 5 prières, seulement 5, et tu les fais à l'heure correctement, tu rentres au paradis. إذا حافظت على الصلاة تكون من أهل الجنة. Il a dit, je ne vais ni rajouter ni diminuer. Il a dit, et le prophète, il a dit, s'il est sincère, il rentre au paradis. Et on a parlé sur les autres actes qui peuvent tomber, mais la seule chose qui ne tombe pas, c'est la prière. La prière, tu pries quand tu es malade, quand tu es en voyage, quand tu es en guerre, quand tu es résident, quand il y a la pluie, quand il y a la peur. Il faut prier. لا تسقط الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. Le prophète il nous a dit prie debout, si tu ne peux pas assis, si tu ne peux pas allongé, si tu ne peux pas avec tes yeux, si tu ne peux pas avec ton cœur, avec ton esprit, tu pries. En voyage tu pries, tu es malade tu pries, tu es jeune tu pries, tu es vieux tu pries, homme, femme, tout le monde il doit prier. Ça tombe jamais. Dans la peur, pendant la peur, tu pries. Pendant la guerre, tu pries. Pendant les vacances, tu pries. Il faut prier. Et là, il y a une remarque très importante, c'est que malheureusement, dans les pays musulmans, malheureusement, ils ne donnent pas l'importance à la prière. Je vais vous dire pourquoi. Dites-moi pourquoi. Moi, je suis grandi là-bas dans un pays musulman. Nous, quand on était à l'école, primaire, collège, lycée, il n'y a pas une salle de prière à l'école. La récréation, normalement, les 15 minutes de récréation, normalement, il doit être fixé à l'heure de la prière. Normalement. On a, le soir, on commence à 14h. Et des fois, on finit à 17h, des fois à 18h. Il y a la prière de l'Asr qui vient des fois à 15h, à 15h30. Et nous, on a la récréation à 16h. Normalement, quand l'Asr est à 15h, la récréation doit être à 15h. Ça, c'est... Malheureusement, il n'y a pas. Dans les collèges, dans les lycées, tu trouves des centaines, des centaines de classes. Tu trouves des milliers d'élèves, il n'y a que des musulmans. Et tout le monde est pubère. Là, au lycée, pour rentrer au lycée, le minimum 14 ans. Tu commences à 14 ans, tu es dans la première classe au lycée. Alors, nous on dit le lycée, on dit le 5e année. 5e année, 6e année, le bac. 5e année, 6e année, le bac. Là, peut-être ils disent première année, non? Hein? Seconde, première, terminale. Voilà, seconde, première, terminale. Terminale, c'est le bac. Oui, exactement. Voilà. Alors, imagine, le lycée, ça veut dire le dernier, 15 ans. 14, 15, ça veut dire, il est pubère. Ça veut dire que c'est une obligation sur lui de faire la prière, soit homme, soit femme. Il n'y a pas une mosquée. C'est pas honteux. Des fois, ils ont une salle spéciale, des salles de profs. Des fois, ils prient, des fois, jusqu'à la maison, du fois. Normalement, chaque lycée, chaque collège, normalement, il y a une salle de prière avec des toilettes spéciales pour faire les ablutions. Normalement.
Normalement, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est un pays musulman, la religion principale de ce pays c'est l'islam, le roi c'est un musulman, le président c'est un musulman, les juges c'est des musulmans, les professeurs c'est des musulmans, tout le monde est musulman. Alors imaginez, on ne donne pas l'importance à la prière. Soit pendant le ramadan, soit en dehors du ramadan. Alors comment? Et là, on est en train d'étudier. C'est quoi? La génération qui va venir, la génération qui va grandir, ils vont s'attacher à cette religion. Le pilier principal de l'islam, on l'a abandonné, on l'a cassé. Il est faible. Chez les étudiants, alors il sera plus faible chez les ignorants, chez les gens qui sont loin de l'école. Normalement, l'école, c'est l'éducation. On dit l'éducation nationale, c'est ça. C'est-à-dire l'éducation, ça veut dire les gens qui vont à l'école, ils sont plus éduqués, plus élevés, intelligents, polis, bon comportement, c'est ça. Alors imagine là-bas, il n'y a pas ça. Des fois, moi je me rappelle, au lycée, on était en train de se disputer avec des professeurs pour sortir prier. Ils ne te laissent pas. Tu ne vas pas prier. On finit le cours. Mais c'est l'heure surtout en hiver, l'asr, il est presque à 15h moins 20. Ça veut dire si tu restes jusqu'à 16h, et 16h, tu as 5 minutes de récréation, après tu reprends. Il n'y a pas des endroits où tu vas faire les ablutions correctement. Il n'y a pas un endroit où des fois on prie dans les classes. C'est rare où tu trouves des lycées, s'il y a vraiment un professeur de Tarbiya Islamia, de l'éducation islamique qui les pratique, voilà, il va forcer la direction de vider une classe pour faire des tapis pour la prière. Et ça, tu trouves rare où tu trouves un professeur comme ça. Et ça, moi je parle de mon pays, mais dans la majorité. C'est comme ça. Normalement, à l'université, normalement, il faut une mosquée à l'université, et l'heure de la prière, on arrête. On arrête, il faut arrêter. Dans les tribunaux, l'heure de la prière, il faut arrêter. Dans les supermarchés, normalement c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est à l'hôpital. Non, pourquoi? Parce que c'est un pays musulman. Tout le monde prie, tout le monde c'est des musulmans. Normalement c'est ça. Mais il y a une honte. Tu viens à Salat Subh, tu ne trouves même pas un rond ou deux ronds. Et il fait l'adhan dans les haut-parleurs, à l'extérieur. Ça veut dire, les habitants aux alentours de la mosquée, il a écouté, sûr et certain, il a écouté l'adhan. Parce que des mosquées, il prie 2 fois, subh, 2 adhan. Adhan, 30 minutes jusqu'à 40 minutes, pour prévenir les gens, et le adhan principal de Salat Subh, après. Ça veut dire il a écouté. Et des haut-parleurs, Wallah, tu vas entendre. Sûr et certain. Et dans chaque quartier, il y a 2 mosquées, 3 mosquées. Ça veut dire. Mais malheureusement, les gens, ils ont abandonné ce pilier. Et quand vous voyez que la communauté, il a abandonné le pilier principal de l'islam, c'est bon. Sache qu'il va rester faible. Parce que la prière, c'est la relation entre toi et Allah Azza wa Jal. S'il est coupé, tu vas recevoir le soutien de qui? La force de qui? La patience de qui? Man yansuruk, man yu'inuk, man yahdik, man yarzuquk, man yuwaffiquk. Tu demandes la guidée de qui? Tu demandes le soutien de qui? Toi, tu as coupé ta relation. Falidalik, là, dans ce hadith, ça nous montre l'importance des 5 prières. Et c'est pour cela l'importance de connaître le temps de la prière. On va commencer par la prière de Subh. Normalement, les savants, quand ils parlent des prières, ils ont dit la première prière qui était priée, c'est la prière de Dhuhr, c'est pas Subh. Jibril, alayhi salam, quand il est descendu vers le prophète pour lui montrer le temps de la prière, parce que qui a montré le temps de la prière? C'est Jibril. Jibril, il est venu et il a prié, et le prophète, il a prié derrière lui. Jibril, il est venu à la prière de la première prière, c'était la prière de Dhuhr. Il a commencé par, voilà, la première prière que Jibril a priée, a présidé, c'est la prière de Dhuhr.
C'est pour ça, dans des livres de fiqh, vous allez trouver dans des hadiths, ismuha al-oula, la première prière. Al-oula, ismuha al-dhuhr et ismuha al-oula, ou un autre nom, al-hajirah. Al-hajirah. Salat al-dhuhr, tusamma al-dhuhr, tusamma al-oula, wa tusamma al-hajirah. لماذا الهاجرة؟ لأنها كانت فيها حرارة شديدة فكان الناس يهجرون أماكنهم يبحثون عن الظل. ذاك الوقت il s'appelle Hajira. Pourquoi le Hajira? Le Hajira, c'est le moment de chaleur. Alors, quand il arrive ce moment de dhuhr, le soleil il est chaud. Alors les gens ils sont obligés de délaisser leur place pour chercher l'ombre, pour se couvrir sous l'ombre des murs, sous l'ombre d'un toit, sous l'ombre d'un arbre. Pourquoi? Contre la chaleur du soleil. C'est un hajira, al-oula ou al-dhuhr. Nous on va commencer par salat as-subh. Comme ça on va suivre l'ordre. Si on veut suivre l'ordre exact, on commence par al-dhuhr. Parce que Jibril il a commencé par al-dhuhr. Salat al-fajr, waqtuha, tusamma al-fajr ou al-subh. C'est la même chose. Tu peux dire salat al-fajr comme tu peux dire salat as-subh. Il n'y a pas de différence entre les deux. Sauf que les savants, ils ont dit une différence par rapport aux prières. Parce qu'on prie deux avant salat et on prie salat obligatoire. L'obligatoire qu'on fait deux rak'at, c'est salat as-subh. Et ils ont dit les deux rak'at qu'on fait, c'est al-fajr. C'est al-fajr. Et tu peux dire al-fajr c'est pareil. Pourquoi on dit à ces deux rak'at al-fajr? Parce qu'on fait ces deux actes surrogatoires au moment du fajr. C'est pour ça qu'on dit salat. Maintenant, اسمه واحد الصبح أو الفجر. الصبح أو الفجر. On dit رغيبة الفجر. رغيبة الفجر. Ça veut dire c'est une prière qui est surrogatoire, il n'est pas obligatoire. Raghiba, ça veut dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a invité pour prier cette prière. Alors, salat al-fajr, on va commencer par salat al-fajr. Le temps de salat al-fajr. Waqtuha min tulu'i al-fajr as-sadiqi ila tulu'i al-shamsi. Le temps de fajr, quand il y a l'aube jusqu'au lever du soleil. Tout ça, c'est le temps de fajr. Ça commence de l'aube, le fajr, jusqu'à le lever du soleil. Tout ce temps-là, c'est le temps de subh. Sauf que, عندنا في الدين فجران. Il y a deux catégories, il y a deux lobes, deux aubes. Le premier, on dit al-fajr al-kadib, l'aube mensongère. Il y a l'aube véridique. L'aube véridique. Il y a une différence entre les deux. Al-Fajr al-Kadib, il y a une lumière qui va apparaître dans le ciel, mais il monte verticalement, comme ça. Il monte comme ça. Une lumière qui va apparaître à l'horizon, mais il monte comme ça. Il monte vers le ciel et après il y a le noir. Après il y a le noir. Le fajr véridique, l'aube véridique, non. La lumière, il va apparaître comme ça. Ça veut dire horizontal et il va se propager dans l'horizon. C'est bon. Après cette lumière, il y a la lumière qui va venir. L'obscurité, il va disparaître. C'est ça la différence entre les deux. Alors le premier fajr, qu'on s'appelle fajr al-kadib, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit que ce moment-là, c'est interdit de prier. C'est interdit de prier salat subh. C'est interdit de prier salat subh parce que c'est pas encore le temps de cette prière. Et c'est autorisé de manger. Pendant le ramadan, quand tu vois cette lumière qui va apparaître à l'horizon, qui va monter vers le ciel, il va monter verticalement, il ne va pas se propager vers l'horizon. Alors là, tu manges. Tu peux manger. Sahur, on s'appelle ça as-sahur. Tu manges. C'est autorisé de manger et c'est interdit de prier. Et l'autre, le fajr qui va, la lumière qui va apparaître horizontalement
il va se propager, là, c'est interdit de manger et c'est autorisé de prier. فلذلك le prophète صلى الله عليه وسلم à son époque, le Nabi صلى الله عليه وسلم جعل مؤذنين. Il y avait deux personnes, deux compagnons qui faisaient l'adhan في الصبح seulement, في salat الصبح. Il y avait Bilal, le premier mu'addin c'était Bilal. Bilal كان يؤذن في الفجر الكاذب. Bilal, il faisait l'adhan quand il y a la lumière qui va apparaître et qui monte vers le ciel. Ça veut dire l'aube mensongère. Il fait l'adhan. Allahu Akbar, il finit l'adhan. Le prophète, il a dit, quand vous écoutez l'adhan de Bilal, il faut manger et boire. Et il ne faut pas prier. Le deuxième mu'addin, c'est un homme qui s'appelle Abdullah ibn Maktoum. Il était aveugle. C'est lui qui prie quand l'aube véridique apparaît dans l'horizon. Mais lui, il était aveugle. Comment il peut voir? Un aveugle. فلذلك il y avait tout le temps avec lui quelqu'un وكان يقول له أصبحت. Il lui dit, c'est le matin. Il y a la lumière du matin, et lui il monte et il fait l'adhan. Là c'est une preuve que l'adhan de subh, c'est quand tu vois vraiment, c'est bon, la lumière qui va apparaître dans l'horizon. Et entre les deux adhan, vous pouvez trouver, ça dépend en hiver, ça peut être une demi-heure, 25 minutes, et en été, ça peut être même jusqu'à 40 minutes, 45 minutes. Entre les deux adhan. Alors si tu pries à l'aube mensongère, ta prière n'est pas validée. Salat ou kabatela. Parce que tu as prié avant l'heure. Et si tu pries à l'heure de l'aube véridique, tu as fait la prière à l'heure. Alors ça commence de là jusqu'au lever du soleil. Tout ça, c'est le temps de salat subh. فلذلك في Ramadan, pendant le Ramadan, il y a un problème qui se passe par rapport à Sahur. Nous, par exemple, le Subh, il sera par exemple à 4 heures, et dans les autres mosquées, 3h30. C'est ça. Alors, on suit qui? 3h30, on prend par la sécurité. 4 heures. فلذلك les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez bien. L'heure de la prière, c'est l'heure où il faut arrêter de manger. L'heure de l'adhan, le dernier adhan, ça veut dire quand Abdullah ibn Maktoum fait l'adhan, là il faut arrêter de manger. Parce que notre Dieu, il ne nous a pas ordonné de jeûner par sécurité. Non, il a fixé قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. Qu'est-ce que ça veut dire يتبين لكم? يتبين لكم, ça veut dire vous êtes en train de surveiller, de voir jusqu'à ce que vous voyez la lumière de l'aube qui est claire. Quand il est clair, arrêtez de manger. حتى ما معنى يتبين? Ça veut dire tu es en train de voir. Non, il fait encore noir. La lumière, non, cette lumière elle est montée. Mazal nakul jusqu'à la fin. Parce que on s'appelle ça l'imsak. L'imsak, ça veut dire tu arrêtes avant l'adhan, un quart d'heure, 20 minutes par sécurité. L'imsak des savants, ils ont dit ça n'existe pas dans le dîn. C'est une innovation. Ils ont dit parce que sahab كانوا يأكلون حتى يسمعوا أذان ابن Maktoum. Sahaba, ils ont écouté l'adhan de Bilal, ils commencent à manger, à boire, manger. Quand ils vont écouter Allahu Akbar de Abdullah ibn Maktoum, ils vont s'arrêter. Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le hadith? Akhiru as-suhur. Qu'est-ce qu'il nous a dit? As-suhur, il faut le retarder. Sahur. As-sahur, il faut le retarder. Dès que tu retardes sahur, tu as pratiqué la sunna. Et le fator, il faut se dépêcher, il faut accélérer. Quand il dit Allahu Akbar, Bismillah, et tu manges. Bismillah, et tu manges. Ajjiru al-fator
وآخر السحور. فلذلك adorer Dieu par sécurité toujours t'es perturbé. فلذلك العلماء قالوا لا تمسك حتى تكون, sauf que si tu as mangé, toi tu as mangé tôt, et c'est bon, tu es arrivé à la mosquée tôt, tu ne veux pas. C'est bon, tu n'as pas envie de manger, c'est bon. Amma pour obliger les gens de s'arrêter 20 minutes, ou bien un quart d'heure, ou bien une demi-heure avant l'adhan de Subh, c'est l'injustice là. Tu es en train de rajouter quelque chose dans le din. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça. Le prophète, il a dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous écoutez l'adhan de Ibn Maktoum. Alors moi j'ai là à 4 heures jusqu'à 4 heures. 4 heures moins 5, 4 heures. Autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un adhan. Là, il y en a deux problèmes. Un qui est à 3h30 et un qui est à 4h. Donc, c'est qu'il y en a un à l'heure de 3h30, 4h30 qui voit bien l'évidence de la lueur. Et quand les frères disent, moi, par sécurité, je vais m'arrêter à 3h30, au cas où, si l'adhan de 4h, peut-être que la lumière, nous, on ne peut pas le voir avec toutes les l'urbanisme, etc. Peut-être qu'à 4h, la lumière est déjà bien montée. C'est pour ça qu'ils disent, on prend par sécurité. C'est pas la sécurité par rapport au hadith, on sait très bien qu'on a le droit de manger jusqu'à l'adhan. Comme il y a deux horaires, c'est parce qu'il y a deux calendriers en fait. Voilà, la mosquée de Paris. Oui, il y a trois même, il y a trois. Il y a trois. Sauf que moi je suis en train. Pas à 10 minutes, même pas. Mais c'est ça le problème. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Le problème, il ne faut pas obliger les gens à suivre celui-là ou bien à suivre celui-là. Moi c'est ça, c'est ma parole que je viens de dire. Ça veut dire il ne faut pas obliger les gens de prendre par cette sécurité. Non. Celui qui veut tout seul, mais il n'oblige pas les gens, il fait, tu veux suivre 3h30, arrête à 3h30. Mais il ne faut pas que si moi, tu me vois, tu viens à la mosquée, et tu me vois à 4h moins quart, je suis en train de boire de l'eau ou de manger, il ne faut pas me dire ce que tu fais, c'est pas bien. Est-ce que c'est clair? Alors, toi, tu veux prendre par la sécurité. Mais moi, je ne suis pas obligé. Moi, je vois que c'est à 4h l'heure de salat, l'heure de l'adhan. C'est parce que, normalement, là, aujourd'hui, le Fajr il est à 6h19. Et Shourouk il est à 7h33. Il y a combien entre l'aube et Shourouk et le lever de soleil? Hein? 1h15, c'est logique. Si tu prends l'autre qui est à 5h, qui est à 5h30, ou bien à 6h, il y a presque 2 heures entre l'aube et Shourouk. C'est un peu long. Mais si tu compares l'Acha par exemple avec l'autre, l'Acha elle est plus tard, elle est à 20h05. Non, là maintenant on parle de quoi? Oui, mais parce que c'est le calendrier, l'angle de calcul qui fait ça. Non, on parle de quoi là? On parle de Subh. Shourouk, le lever de soleil, il est fixé. 7h33, c'est 7h33 partout. Est-ce que c'est clair? Shourouk, le lever de soleil, il ne changera jamais. Le coucher de soleil ne changera jamais. Parce que le coucher, on le voit. Il couche à telle heure, il se lève à telle heure. Là, il n'y a pas de différence. Là, je parle de la différence entre le Fajr et Shourouk seulement. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire les mêmes calendriers. Tous les calendriers Shourouk, c'est à 7h33. Sauf que le début de Fajr, où il y a la différence. Là, on est à 6h19. Dans d'autres mosquées, ils sont à 6h moins 10. Ça veut dire presque 29 minutes, une demi-heure. Là, il y a quoi? Il y a une demi-heure. Et une demi-heure plus 1h15, ça veut dire presque 2 heures entre l'aube et le lever du soleil. Les savants, ils ont dit c'est beaucoup, c'est trop. Ça veut dire ces gens-là, ils prient avant l'heure. Ils prient avant l'heure. Pour bien vous clarifier la différence. Pourquoi il y a cette divergence des calendriers? Voilà, c'est ça la question. Pourquoi il y a 2 calendriers, 3? C'est parce que dans des hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha par exemple, il y a un hadith, regardez, un hadith de Aïcha, radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, il a dit dans un hadith, كانت نساء من المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فيرجعن
متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وجابر رضي الله عنه يقول أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في غلس. الغلس c'est quoi le غلس? Le غلس c'est l'obscurité mélangée avec un peu de lumière. L'obscurité avec un peu, il fait toujours nuit. Il y a une lumière mais une petite lumière. Alors là ce hadith qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète il a fini sa prière et on est sorti de la prière. Les femmes ils prient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sortent tu ne peux pas les voir parce qu'il fait encore nuit. Ils ont fini là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont fini la prière et quand ils sont sortis, on ne peut pas voir leur visage. Pourquoi? Parce que c'est pas clair encore. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le prophète, son habitude, quand il prie subh, il va réciter à peu près 60 versets. 60 versets, ça peut prendre 20 minutes. Alors 20 minutes. Et après salam, subhanallah, ça veut dire qu'ils ont resté à peu près 30 jusqu'à 35 minutes. Et quand ils se sont sortis, il fait encore nuit. Alors là, ils ont dit, l'heure de subh, c'est quand il fait encore nuit. Quand il fait encore nuit. Ça veut dire, c'est ça qu'ils ont pris le premier calendrier qui dit à 6h moins 10. Il fait, tu pries et tu sors, il fait encore nuit. C'est vrai ou pas? Nous, là, on prie, on sort, il fait encore moyen. Hein? Surtout l'été, le problème c'est l'été, on voit vraiment pratiquement le jour des fois, on sort. Quand on sort, on voit pratiquement le jour. Voilà. Alors là, ils ont dit, les ulama, ils ont pris ce hadith, alors regardez, le hadith il est clair. Il dit qu'il a fini sa prière, il fait encore nuit. Alors nous, on va se baser que l'heure de la prière, c'est l'obscurité, c'est vraiment quand la lumière apparaît dans l'horizon, c'est bon, on va dire c'est là. Non, on ne va pas dire que dès qu'il y a une lumière, c'est l'heure, c'est fajr, c'est l'heure de la prière. Alors on arrête de manger, de boire et on fait la prière. Les autres, ils ont dit non. Ils ont dit le prophète, il a déclaré, il y a un hadith là, le prophète, il a déclaré qal al-fajr fajran. Il a dit, il y a deux fajr. Il y a deux fajr. Al-fajr fajran. Fajrun kadibun kadanabi sirhan. Kadanabi as-sirhan. Sirhan huwa ad-dib. Ad-dib, il dit sirhan. Dans la langue arabe, on peut dire dib, on dit السرحان. ذنب السرحان هو ديل السرحان. ديل السرحان إذا رفعه يرفعه هكذا عموديا يرفعه إلى السماء. Alors il a dit هذا الفجر الكاذب كذنب السرحان أي أن الضوء يصعد إلى الأعلى ثم يأتي بعده الظلام. وفجر صادق هو المستطير ينتشر في الأفق. المستطير بالراء ينتشر في الأفق فيعقبه الضياء ويأتي بعده الضوء والنهار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith là, pour vous montrer que les deuxièmes, il se base sur quoi? Il se base sur ce hadith. Le prophète il a dit, il y a deux fajr. Le premier fajr, c'est un fajr mensongère. Il ressemble à la queue du loup. La queue, le loup, quand il monte sa queue, il la monte comme ça, verticalement, comme ça. Alors il a dit l'aube, le premier aube qui est mensongère, la lumière quand il va apparaître, il monte. Et après il y a l'obscurité. Et l'aube véridique, la lumière il vient, il va se propager à l'horizon, et après il y a la lumière. Après il y a le jour qui va apparaître. Alors ils ont dit le mieux de prier, nous, on prend ce hadith parce que le prophète il a bien clarifié, il nous a détaillé, il nous a donné les signes du premier fajr et du deuxième fajr. Il nous a dit voilà le premier fajr, il autorise à manger, à boire, il interdit la prière. Et le deuxième fajr, il autorise la prière, il interdit de manger et de boire. Et quand on sort, on voit la lumière. Ça veut dire on a bien prié à l'heure. Alors c'est ça là, la divergence des savants. Et les deux, ils ont une. Il y en a qui sont clairs, vraiment, ils sont des gens qui suivent, par exemple, la deuxième parole, il te dit, si tu pries dans la première heure, tu dois refaire ta prière, parce que tu as prié avant l'heure de subh.
Et les autres, ils disent non, si tu manges, la prière, il n'y a pas de problème. Nous, pour la prière, on prie à 6h19, il n'y a pas de problème. On prie avant le lever du soleil, on est à l'heure. On est à l'heure, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est où? C'est dans Ramadan. Si tu laisses jusqu'à 6h19, alors les savants disent paie à l'heure, parce que c'est l'heure de Subh pour eux, c'est l'heure où il faut arrêter de manger de noir. Pour les autres, il te dit non. Elle te dit, pour la prière, il n'y a pas de problème. Vous priez à l'heure. Vous priez avant le lever du soleil, ça veut dire vous êtes à l'heure. Mais pour Siyam, notre Dieu, il nous a dit d'arrêter. Et nous, on a vu la file blanche dans le ciel. On l'a vu. Alors, فبين هذا وهذا يأتي قول متوسط. الإنسان, il ne doit pas, il suit, tu veux suivre, sauf que il ne faut pas jouer. Ça veut dire, si tu suis ce calendrier, il faut le suivre tout le Ramadan. Si tu suis l'autre, il faut le suivre tout le Ramadan. Des fois, des fois, ah, je suis fatigué, c'est pas grave. Un jour, maintenant, toi, t'arrêtes à 3h30, tu suis le calendrier de Paris, par exemple, on a à 4h. Et tu vas te lever, par exemple, 4h moins 20. Et t'as faim, t'as soif. C'est pas grave, aujourd'hui, je vais suivre Gonesse. Hein? Aujourd'hui, je vais suivre Gonesse. Et peut-être que je vais suivre jusqu'à la fin Gonesse. Gonesse, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça te convient. Non. L'insan, voilà, il ne choisit pas comme ça. C'est bon, fixe-toi. Tu veux là, c'est bon. Là, on va suivre. Moi, autant qu'imam, je suis mon calendrier. Il est là, je le suis. Bon, peut-être deux où il y a la divergence entre l'Isha et le Maghrib. L'Isha ou le Fajr, seulement. Le troisième, il n'y a pas grand-chose. 5 minutes, 10 minutes, c'est pas... Les deux qui sont vraiment, c'est la mosquée de Paris et l'UF, c'est vraiment, tu trouves une demi-heure. Et tu peux trouver même 20 minutes, 25 minutes dans l'Isha. Jusqu'à 30. Hein? Voilà. Là aujourd'hui, on a parlé sur quoi? Sur Salat As-Subh. Sur Salat As-Subh. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça veut dire là, non. Et sur les pays musulmans, ils choisissent quel angle? Non, regarde, il faut savoir qu'il y a un calendrier de Umm al-Qura, Mecca. Il était critiqué par des savants d'Arabie Saoudite, comme quoi il prit Subh avant l'heure. Wallah, calendrier de Umm al-Qura. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a mentionné même ça dans Riyad Salihin. Il a fait l'explication de Riyad Salihin, celui qui veut se vérifier. Il a dit que le calendrier de Umm al-Qura, il prit Subh avant 20 minutes. Ils ont dit, après l'Adhan, il faut attendre 20 minutes jusqu'à 25 minutes et prier. Les calculs qu'ils ont faits, vraiment, eux, ils se basent sur le premier Fajr. La majorité. Ils se basent, pour le Fajr, ils se basent sur le premier Fajr. Pour l'Isha, on va Inch'Allah parler, mais je vais vous donner une information. L'Isha, il y a divergence, il y a deux groupes des savants. هنالك جمهور العلماء الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد, ils disent que l'heure de l'Isha, quand l'éclipse, avec l'éclipse rouge, disparaît de l'horizon. Riyab Shafaq al-Ahmar. L'imam Abu Hanifa, il dit non. Quand la lumière blanche disparaît de l'horizon, et la lumière blanche, il vient après la lumière rouge. C'est avec l'éclipse rouge. Quand il disparaît, il reste une lumière blanche. Un fil blanc. Alors lui, il dit, quand il disparaît le fil rouge, il ne faut pas prier, ce n'est pas l'heure de l'Isha encore. Il faut attendre jusqu'à ce que le fil blanc disparaisse. C'est ça qui fait la différence. Il y a à peu près combien de temps il y a une différence. Avec le fil rouge, il peut disparaître, et le fil blanc, il peut rester jusqu'à une demi-heure après. Ah oui, il reste jusqu'à une demi-heure après il va disparaître. Il y a vraiment le noir. Après, il y a vraiment... Alors, ceux qui se basent sur la parole de Jumhur al-Ulama, ils disent que Shafaq al-Ahmar. Shafaq,
Ça veut dire le fil rouge, quand il va disparaître, c'est bon. Et les autres qui prennent la parole de l'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le mieux de retarder l'Isha. Alors ils disent on préfère que le fil blanc disparaisse. Et les deux c'est valable. En plus, les savants ils ont dit shafaq dans la langue arabe. Shafaq c'est le fil rouge. Avec la fil rouge, le shafaq al-ahmar, l'éclipse rouge, sa couleur il est rouge, il n'est pas blanc. Et c'est là la divergence. Des savants ils attendent jusqu'à ce que ce fil disparaît, les autres ils attendent là, et c'est là qui fait une divergence, seulement. Mais normalement, la faute de qui? Moi je vous dis, la faute des responsables des mosquées et les imams des mosquées. Parce que normalement, nous là dans le 95, s'il y a une relation, la mosquée de Gonesse avec la mosquée de Sarcelles, avec la mosquée de Garges, avec la mosquée de Villiers-le-Bel, on va prendre un seul calendrier, on ne va pas perturber les fidèles. C'est vrai ou pas? Moi j'ai mon frère, il habite à Villiers-le-Bel. Et moi j'habite à Gonesse. Lui il arrête à manger à 3h30 et moi j'arrête à 4h. Le problème c'est qui? C'est qui le problème? C'est pas les savants qui ont. Les savants ils ont dit des opinions. Mais nous, on vit dans le même endroit. Pourquoi on ne fixe pas, on va suivre tel calendrier? Vous savez pourquoi? Parce que les organismes qui font les calendriers, c'est des Algériens, c'est des Marocains, c'est des Tunisiens, il y a le racisme. Ils ne veulent pas le bienfait de la communauté. Normalement, on fait un seul calendrier. Par exemple, le nord, on ne parle pas de nord, de sud, l'est, l'ouest, chacun. Mais nous, la région parisienne, l'Île-de-France, là, Saint-Denis, Perfit, Garges, Sarcelles, Montmagny, Deuil-la-Barre, Aulnay-sous-Bois. Normalement, on fait le même horaire de Isha et on fait le même horaire de Sobh. Est-ce que c'est clair ou pas? Comme ça, il n'y a pas une perturbation. Pourquoi les autres ils prient avant? Pourquoi ça? C'est nous qu'on a créé ce débat et ce problème. Et malheureusement, ça va durer longtemps, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. C'est pour ça, moi, des fois, des jeunes, ils se plaignent. Pourquoi là-bas? Pourquoi vous ne voulez pas? Non, nous, on ne veut pas rentrer dans une guerre. Si toi, tu veux changer, non. On ne veut pas rentrer dans une guerre. Normalement, on est une seule communauté. On jeûne un mois dans l'année. Alors pourquoi on ne fixe pas? Il y en a des fois, on peut rajouter, par exemple, l'Isha, par exemple, tous les mosquées là, il est à 19h. Tous les mosquées. Nous, par exemple, notre mosquée, il peut faire à 19h30. Pourquoi? Parce que les fidèles, ils viennent à 19h30. C'est pas grave. On fait à 20h, c'est pas grave. Pourquoi? Mais l'heure exacte, elle est combien? Ils disent, on ne peut pas faire avant. Ça veut dire qu'on n'a pas de calendrier. Dans le calendrier, il y a 19h. Mais entre nous, les fidèles, le président, l'imam, il va dire, Barakallahu fikum, on s'est mis d'accord, on va, Inch'Allah, rajouter une demi-heure comme ça, on laisse le temps aux gens qui travaillent pour assister à la prière. C'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Mais l'heure dans le calendrier, il est pareil. Et c'est ça le problème. Et c'est un problème qui est grand. On ne peut pas l'arranger et le régler dans une conférence ou bien on demande à Dieu de guérir les cœurs et de rassembler les musulmans et de, Inch'Allah, se réunir derrière une seule parole, la parole d'Allah et la parole de son prophète. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.